তো এখানে যে ভিডিওটা আপনারা দেখতেছেন এটা হচ্ছে গিয়ে রাজা আহ, জিয়াউল হক, যিনি হচ্ছেন গিয়ে ইয়ুথ ক্লাব পাকিস্তানের একজন কী বলে লেকচারার। তো উনি একটা ভিডিও করতেছেন, এটা হচ্ছে ওনার একটা সিরিজ। এই সিরিজ হচ্ছে গিয়ে মৌলানা উইথ অ্যাটিটিউড, ঠিক আছে? তো ওইখানে আজকের পর্ব, মানে লেটেস্ট যে পর্বটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে দ্য স্যাটানিক প্ল্যান, ঠিক আছে? এই প্ল্যানের এখন যে আলোচনাটুকু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি সেখানে মূলত আলোচনা করা হয়েছে যে কিভাবে বিজ্ঞান থেকে আসলে, মানে সায়েন্টিফিক জার্নাল থেকে আসলে, এবং নট অনলি সায়েন্টিফিক জার্নাল, মানে সব জায়গা থেকে কী করে হচ্ছে গিয়ে যে এলজিবিটি কিউ প্লাসের যে ব্যাপারগুলো আছে এইগুলোর যেই ক্ষতিকারক দিকগুলো আছে সেগুলোকে মানে অনলাইন কিংবা অফলাইন কিংবা বইপত্র থেকে কিভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাহলে চলুন আমরা শুনি আসলে কি বলা হচ্ছে এখানে। दैट थोड़ा शुड सा बी इनफ ऑफ अ आई लेसन। थिंक थोड़ा सा अगर इंसान रैशनली भी सोचे ना, लॉजिकली सोचे और देखे कि यार जो भी चीज़ उन्होंने की थी उसका क्या रिperकशंस आए, हाँ बिल्कुल। सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है, व्हाट आर द रियल थिंग्स, एंड देन उसमें थोड़ा सा हमारे एंड पे स्ट्रगल ये होता है कि यू रियली हैव टू डिग डीप, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इस तरह के जो स्टैट्स होते हैं या डिटेल्स ये होती हैं मिलते नहीं वो आपको। मिलते नहीं इतने आराम से, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं उसमें बहुत वो उनको बड़ा फिगर्स फिगर्स अब तो शेयर ही नहीं होते साहब। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी कुछ अरसा पहले, उसके लिए मैं स्टैट्स वगैरह ढूंढ रहा था। इट वाज सो डिफ़िकल्ट। एक तो किताबें बैन हुई हुई हैं, अमेज़ॉन पे किताबें ही नहीं मिलती। कुछ कुछ किताबें हैं जहाँ पे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद होमोसेक्सुअलिटी जो है, एक समथिंग क्रेमर, एक ऑथर का नाम भूल गया, उसकी किताब बैंड है, अमेज़ॉन पे भी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती आपको। इसी तरह मुझे याद है, मैं साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर जो रिसर्च पेपर्स थे उनको मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे 10-10 साल 15-15 साल पुराने स्टेटिस्टिक्स मिल रहे हैं। एंड नए मुझे कोई स्टेटिस्टिक्स मिल ही नहीं रहे। मुझे याद है मैंने एक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था किस किस्म के डिजीज़ एसोसिएटेड है होमोसेक्सुअलिटी के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी जर्नल के अंदर मेरा ख्याल जो अगले साल या उससे अगले साल जो सिमिलर पेपर था, उसमें एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हमने अब वो फिगर्स पब्लिश करना बंद कर दिया है। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है अगेंस्ट ये माइनॉरिटीज़ या होमोसेक्सुअल्स या व्हाटएवर। सो इवन साइंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वाई? बिकॉज you don't want to show the reality, the truth and the numbers, just because you want to protect this minority for some reason. ये जो नेचर जर्नल है उसका यानी 1800 से स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने पिछले अपने एक शो में, बल्कि 2 शोज़ में, उनके कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एथिक्स गाइडलाइंस हैं, वो हमने पढ़ी थी। और उसमें एग्जैक्टली ये लिखा हुआ था कि कोई भी अगर आपकी रिसर्च है उसमें माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली एलजीबीटी, विमेंस राइट्स, और उसमें कोई अगर चीज़ नज़र आएगी तो वो हम लोग उसको नहीं, हम लोग छापना चाहते, और हम आपको वार्न भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें मत करें। मतलब आप साइंस को भी एक कल्चरल तड़का लगा रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली साइंस नहीं है ना फिर, जो आप कहते थे कि जी इम्पार्शल होती है, अनबायस्ड होती है, तो बायस्ड यानी फिर तो बायस आ गए बीच में। अब आप मेजॉरिटी के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं बना सकते, क्योंकि आपने एक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। उस माइनॉरिटी की हरकतें जो हैं वो मेजॉरिटी को इफेक्ट कर रही हैं। स्टेटिस्टिकली अगर आप स्टेटिस्टिकल डेटा उठा के देखेंगे, एड्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोर देन 60% है होमोसेक्सुअल्स के अंदर। तो ये एक स्प्रेड ऑफ डिजीज़ के अंदर बहुत बड़ा किरदार है इन लोगों का। सो अगर आप उसको ब्रश अंडर द कार्पेट करोगे, किसके राइट्स इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी के माइनॉरिटी के? एंड साइंटिफिक फिगर्स को फज किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। मुझे याद है जब मैं वो तैयार कर रहा था तो मुझे 10-10 15-15 साल पुराने स्टेटिस्टिक्स यूज़ करने पड़े एंड अज्यूम करना पड़ा मुझे कि ये इससे बढ़ गया होगा अब तक। अच्छा, मैं आप चाहता हूँ कि তো এই হচ্ছে আসলে ওয়েস্টের অবস্থা। আপনারা এখানে শুনতেই পেলেন আসলে কী ব্যাপারে আবার বলা হচ্ছে, যে আসলে সায়েন্টিফিক জার্নালে আসলে সায়েন্টিফিক বিষয় এখন আর দেয়া যাচ্ছে না, কারণ হচ্ছে এটা কোনো কমিউনিটিকে কোনোভাবে হচ্ছে ক্ষতি করতেছে বা তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? থ্রো তারা হচ্ছে গিয়ে ভুল কাজ করতেছে এবং তাদের কারণে মেজরিটি হচ্ছে গিয়ে প্রবলেমে পড়তেছে, কিংবা দে আর ক্রিয়েটিং সামথিং হুইচ ইজ ভেরি মাচ আনএথিক্যাল, আনহেলদি, ইভেন ক্রিয়েটিং ডিজিজেস। তো ওইটা নিয়ে আসলে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই, ঠিক আছে? তাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে গিয়ে যে মাইনরিটিকে বাঁচাইতে হবে। সো এখানে একটা পয়েন্ট তো ভালো করে আমরা হয়তো বুঝতে পারতেছি যে আমাদের দেশে আসলে বর্তমানে যে মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু বলে চিৎকার চেঁচামেচি করা হচ্ছে, এটা আসলে শুধুমাত্র যে মানে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিংবা কিছু হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেই
জাতিগোষ্ঠী ছিল তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম না, এটা আস্তে আস্তে আরও ইনক্রিজ হবে এবং সেটা ইনক্রিজ হতে হতে হচ্ছে যে এই মাইনরিটির ভিতরে চলে আসবে, মানে এলজিটিবির ভিতরে চলে আসবে, ঠিক আছে। সো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, আমরা যেন সংখ্যালঘু এসব গেম খেলা বন্ধ করি এবং এইগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারি, সেই ব্যাপারটা নিয়েও চিন্তা করতে হবে। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বিজ্ঞান আসলে বিজ্ঞান না এখন আর, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। অ্যান্ড এর জন্য বাংলায় কিছু রিসোর্স আছে আমাদের কাছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি ডক্টর রাফান আহমদ ভাইয়ের যে বই আছে অবিশ্বাসী কাঠগড়াই, ঠিক আছে, একটা বই আছে। তারপর ওনার আরও একটা বই হচ্ছে হিউম্যান বিং রিটেইলিং আওয়ার স্টোরি, ঠিক আছে। ওইখানে মূলত হচ্ছে গিয়ে ডারউইনের স্টোরি টোরি নিয়ে কাহিনী করা হয়েছে। অবিশ্বাসী কাঠগড়ার বইটাতে হচ্ছে গিয়ে মূলত হুমায়ুন আজাদ নামে যে ব্যক্তি ছিলেন, ঠিক আছে, তার কিছু বিষয়পত্রকে রিফিউট করা হয়েছে। সেই রিফিউটেশনের ভিতরে অনেকগুলো ইনফরমেশন চলে আসছে। অ্যান্ড থার্ড যে বইটা আমি রেকমেন্ড করবো এই ব্যাপারে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কাঠগড়া, ঠিক আছে, কোষ্টি পাথর 3, ডক্টর শামসুল আরিফিনের একটা সিরিজ আছে কোষ্টি পাথর। তো ওই কোষ্টি পাথরের 3 নাম্বার বই হচ্ছে গিয়ে কাঠগড়া, এটা হচ্ছে ডক্টর শামসুল আরিফিন লিখেছেন। তো এই বইটাও হচ্ছে গিয়ে এই একই ধাঁচের, আপনারা এখান থেকেও কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। অ্যান্ড আমাদের সেকুলার একাডেমিকরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে মুখ খুলতে চায় না, কারণ তারা তো আসলে ওই সেকুলারিজমেরই গোলাম, তাই না? তাদের তো আর মানে মোরাল এথিক্স নাই, তাদের মাঝে কোনো এথিক্স নাই, ঠিক আছে, তাদের ভিতরে কোনো মোরালিটি এগুলো কোনো কিছুই নেই, ঠিক আছে, নৈতিকতা ভালো মন্দ এই ধরনের ধারণা কোনো কিছুই তাদের মাঝে নাই, ঠিক আছে। অ্যান্ড এখানে আরও একটা বিষয়, এই কথা থেকে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারতেছেন যে বর্তমান যে আধুনিক সভ্যতা আছে, আমরা সবসময় মানে ইতিহাসে দেখে এসেছি যে যারা অ্যাকচুয়ালি সংখ্যাগুরু হয়, মানে অধিকাংশ মানুষ যেটা হয় সেটাকে হচ্ছে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় এবং সেটাকে রক্ষা করা হয়, সেটার জন্যই হচ্ছে সব কিছু করা হয়। বাট নাও ইন আওয়ার মডার্ন ডেজ ব্যাপারটাকে আসলে উল্টে ফেলা হচ্ছে। এখন হচ্ছে গিয়ে সংখ্যালঘু মানে যারা অল্প সংখ্যক মানুষ তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে মানে ফিট করার জন্যে যে সংখ্যাগুরু মানুষ আছে তাদেরকে ব্রেন ওয়াশ করা হইতেছে, তাদের সব কিছুকে ডিক্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, তাদের সব কিছুকে হচ্ছে গিয়ে মানে ক্রিমিনালাইজ করা দেওয়া হচ্ছে, ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে। সো এই ব্যাপারটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে বর্তমান যে সভ্যতা আছে এই সভ্যতাতে বিশাল বিশাল সমস্যা রয়েছে। তারা যদি আসলে সমাধান চাইতো তাহলে দেখা যেত যে আসলে ব্যাপারটা মানে তারা এই যে প্রথমে ছিল হচ্ছে 1, তারপরে এখন তারা যে নিয়ে আসছে 2, ঠিক আছে। সো এই ব্যাপারটাকে আসলে 1-এ 2-এ না নিয়ে তারা আসলে 1.5-এ রাখতে পারতো, ঠিক আছে। মানে যারা 2-এর দিকে যাইতেছে তাদেরকে 2-এর দিকে রেখে তাদের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে সেন্ট্রালাইজ করে ফেলতে পারতো, অ্যান্ড যারা 1-এ আছে তাদেরকে তাদের সেন্ট্রালাইজে রেখে আলাদা করে দিতে পারতো, ঠিক আছে। বাট হচ্ছেটা কি, বলতেছে যে যারা 1-এ আসো, ঠিক আছে, তাদেরকে 2-কে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার সে তোমার ক্ষতি করতেছে কিংবা তোমার ইফেক্ট করতেছে। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে গিয়ে বড় প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যে ব্যাপারটা আছে সেটা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের চিন্তা বিশ্বাসের কারণে এই সমস্যাটা বিশালভাবে হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে মনে করা হয় যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের লাইফে যা কিছু হয় সব কিছু হচ্ছে ওই ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের ব্যাপার, ঠিক আছে, ওইটা অন্যকে কোনো কিছু ইফেক্ট করে না কিংবা অন্যরা তাকে কোনো কিছু ইফেক্ট করে না। কিন্তু এখানে অন্যরা তাকে কোনো ইফেক্ট করে না এই জায়গাতে আসা তারা আবার ডাবল স্ট্যান্ডার্ডগিরি করতেছে। কি যে আমরা যখন বলতেছি যে তোমার এটা তো খারাপ, ঠিক আছে, তো আমি খারাপ বললে তোমার কী সমস্যা, ঠিক আছে, কারণ তুমি তো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালে বিশ্বাসী, সে তো তোমার তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। কিন্তু তুমি আবার যখন মানে আমার ব্যাপারে কথা বলতেছো যে আমি খারাপ, আমি হচ্ছে এটা মেনে নিতে পারতেছি না কেন, ঠিক আছে, এই সে বলতেছো, তখন আবার তুমি আবার নিজের ডাবল স্ট্যান্ডার্ডিজম দেখাইতেছো যে আমার কারণে, ঠিক আছে, তোমার ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু তোমার কারণে আমার কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে। আমি হচ্ছে গিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে পুরোপুরি বিশ্বাসী, মানে আমার উপর কোনো ধরনের ইফেক্ট পড়বে না তোমার। সো এই ধরনের ডাবল স্ট্যান্ডার্ডি চিন্তাভাবনা হচ্ছে আধুনিকতার অনেক বিশাল বিশাল সমস্যা। সো আমরা যারা অনলাইনে কাজকর্ম করি আমাদের উচিত হবে, এখন তো অ্যাকচুয়ালি ধর্ম নিয়ে তেমন একটা কথাবার্তা বলা যায় না, কারণ হচ্ছে যেমন ধরেন কোনো একটা ধর্ম তাদের বইপত্রে নানান ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে, নানান সমস্যা রয়েছে, এবং তারা বর্তমানে যে প্র্যাকটিস করতেছে ওইটাতেও নানান সমস্যা রয়েছে। আমরা যদি এইগুলো নিয়ে কথা বলি তাহলে বলা হচ্ছে যে আমরা আসলে সংখ্যালঘুদের কী বলে নির্যাতন করতেছি, আমরা অসাম্প্রদায়িক আচরণ করতেছি, আমরা তাদের ধর্ম অনুযায়ী ব্লাসফেমি প্রচার করতেছি, অ্যান্ড তাদের ধর্মকে অবমাননা করতেছি, ঠিক আছে। বাট তারা যখন আমাদের ব্যাপারগুলোতে নিয়ে কথা বলে তখন তারা বলে যে তারা হচ্ছে গিয়ে সত্য তুলে ধরতেছে।
এখানে আমরা যখন সত্য বলি তখন সেটা হচ্ছে গিয়ে হাজার হাজার ট্যাগ লাগা যায়, ঠিক আছে, আমাদেরকে গালিগালাজ করা হয়, কিন্তু তারা যখন বলে তখন এটা নাকি হচ্ছে গিয়ে সত্য, অর্থাৎ কিন্তু যদিও তাদের কথাগুলো সত্য থাকে না, আমরা এগুলোকে রিফিউট করতে গেলে আবার সমস্যা হয়ে যায় যে এই যে দেখছো এরা কিছু মানতে পারে না, ঠিক আছে, মানে এমন একটা ঝামেলার ভিতরে এরা ক্ষমতা পাওয়ার কারণে এমন কিছু সমস্যা তৈরি করছে যেগুলো এখন আমাদেরকে ভোগ করতে হইতেছে। তো যাই হোক, বিজ্ঞান আসলে বিজ্ঞান না, সেটা আপনারা এখন বুঝতে পারতেছেন হয়তো বা। এই বইগুলো পড়লে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন, ওইগুলোতে আরও অনেক রেফারেন্স করা আছে, এখানে তো রেফারেন্স না, এখানে জাস্ট কিছু মানে উনি রিসার্চ করতে গিয়ে যা পাইছেন সেগুলো বলছে। ধন্যবাদ, জাযাকাল্লাহু খাইরান, আসসালামু আলাইকুম।